जय जगन्नाथ पिले माने आमर संवादर समस्त ऑब्जेक्टिव प्रश्न आलोचना चलची तापरे समाजर भी जहाँ देइछि साहित्य और इंग्राजी मध्य कराई प्रमेयर मध्य मैथ गोटे दिखाई साइंस गोटे साहित्य गोटे दिखाई है आज जीव विज्ञान गोटे कराऊँ प्रमेयर करवा प्रमेयर मध्य सबुतक जितक संवाद पत्र आम दौची मैट्रिक परीक्षार्थी मान सेगुड़ी आम सब आलोचना करवा भल भाव आलोचना हो मन देकी शुण वीडियो टी देख देख क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 पिले शरीर वृद्धि नूतन कोष आ तंतु गठन क्यों खाद्य दरकार क्यों दरकार पिले प्रोटीन बा पुष्टिसार दरकार है पुष्टिसार एमिनो अम्ल को नहीं गठित मन रखिता परिपाक हेले या पुणी एमिनो अम्ल परिणत ही विभिन्न कोष निकट में पहुंची थाए। 2 नंबर केउंटी परजीवी उद्भिद नुहे ताल देख ये प्लाज्मोडियम मलांग राफ्लोसिया निर्मूल ये सब परजीवी समस्त परजीवी किंतु प्लाज्मोडियम परजीवी प्राणी ताले परजीवी उद्भिद हेले मलांग निर्मूली और राफ्लोसिया ताले नुहे कैसे प्लाज्मोडियम आंसर प्लाज्मोडियम क्लियर ताले परजीवी प्राणी के जान केतक कुर्मी उंकुणी ये प्लाज्मोडियम है जोको इत्यादि ए प्लाज्मोडियम अंत परजीवी भितर रोची भितर मलेरिया रोगर कारण प्लाज्मोडियम भाइरस तापरे 3 क्यों खाद्य उपादान शरीर आयन संतुलन रक्षा रे प्रमुख आयन संतुलन है कैसे धातु सार आयन संतुलन रक्षा करे कैसे धातु सार तापर आमर आसला कोष रस रे शतकड़ा केते भाग जल थाए 70-90 भाग मन दाबिले बहुत सेट आसुची क्वेश्चन 70-90 भाग 5 नंबर कोष झिली तैयारी करिबारे कहार प्रमुख भूमिका रही कहार कोष झिली तैयारी करिबारे हमर होची लिपिड्स बा स्नेह सार हला जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे ता कोन कहंती स्वभोजी ऑप्शन डी हला तापरे 7 नंबर थाइलेकड़ थाकड़ू कौन कहती थाइलेकड़ थाक कहती ग्राना है थाकड़ू कहती ग्राना क्लोरोप्लास्ट रस स्ट्रोमा स्ट्रोमा थाइलाकॉइड थड़ीर भीतर स्थान को लुमेन लुमेन ऑप्शन सी प्रथम आलोक प्रतिक्रिया केंद्र नाम कौन P700 ऑप्शन डी है 11 नंबर आलोक प्रक्रिया क्योंठी संगठित होता है थाइलाकॉइड झिल्ली रे मन रखिता थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संगठित होता है लाल आमर को एंजाइम अच्छी टायलिन टायलिन कहा द्वारा स्नेह जातीय खाद्यर इमिलिफिकेशन घटी थाए कहा द्वारा पित्त पित्त 13 नंबर है पित्त पित्त कौटू आसते यकृत खेलित पित्त एथिरे एंजाइम न थाए मन गीता है कौन थी कौन पित्त लवण ये खाद्यर अम्लत्व दूर करी थाए आउ स्नेह सार जातीय खाद्यर एमिलिफिकेशन करे क्लियर ताले यकृत पित्त पित्त एथिरे एंजाइम न थाए मन गीता क्वेश्चन 14 नंबर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया केउठारे संबंधित होता है कोष जीवक ऑप्शन बी
ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, 15 ନମ୍ବର ଇଷ୍ଟ ଭଳି ଅଣୁଜୀବ କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହବ? ସୁରାସାରରେ, ମନେ ରଖିଥା, ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ସୁରାସାର ହେଲା। ତାକୁ ବହିରେ ଅଛି ଦେଖ, 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଇଥାନଲ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ କହିବା ହେଲା। ଫର୍ମୁଲା ତାର ହଉଛି C2H5OH, ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ। ଫିଜିକାଲ ବହୁତ ସେମିତି ଆଲକୋହଲ OH ଗ୍ରୁପ। 16 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? କେଉଁଠି ହେଲା ପିଲେ? ପେଶିକୋଷରେ। ଅପସନ ଏ, ପେଶିକୋଷରେ, ମନେ ହେଲା। ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହୁଏ। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ସୂତ୍ର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖ, C3H6O3 C3H6O3 ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳର ଫର୍ମୁଲା ମନେ ହେଲା। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। କାହାକୁ ଜୀବକୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ATP, ମନେ ରଖିଥା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। 18 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଏକ ଶିଥିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ୱାସ? ଅପସନ ଏ। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଶିଥିଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ସମୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଶିଥିଳନ ହବ। ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ହବ। ମନେ ରଖ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ, ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ, ପୁଣି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ପୁଣି ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଗମ୍ଭୁଜ ଆକାର ହେଇଯିବ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଏ। ତ ମନେ ରଖିଥବ ହେଲା। କ୍ଲିୟର। 19 ନମ୍ବର କେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଟି ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଥାଏ? ଅଧିଜିହ୍ୱା। ଅପସନ ଡି। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଗ୍ଲଟିସ୍। କାଲି କହିଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସାଇନ୍ସ ବେଳେ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କହନ୍ତି ଗଲେଟ। 20 ନମ୍ବର ଉଦ୍ଭିଦରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ଘଟେ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଷ୍ଟୋମ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ବା ପତ୍ରରନ୍ଧ୍ର ବା ପତ୍ର ଛିଦ୍ର। ମନେ ହେଲା, ଏଠି ଷ୍ଟୋମାଟା, ଆକୁ ବି ଷ୍ଟୋମ କହନ୍ତି, ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ବି କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 21 ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର ମିନିଟକି ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର? ଅପସନ ଏ 15ରୁ 20 ଥର ହେଲା। 15ରୁ 20 ଥର ଅପସନ ଏ। ଏନା କହିଦେବି କାହାକୁ ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କହନ୍ତି? ATP ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଏକ ଲସିକା ଭଙ୍ଗ ହେଲା? ଟନସିଲ। ଲିମ୍ଫଏଡ ଅର୍ଗାନ, ଟନସିଲ। ଅପସନ ଡି ହେଲା। 24 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ATP ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ADP ଆଉ PI ରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ? 30.5। ମନେ ରଖ ପିଲା, ଅପସନ ବି। ATP ଭାଙ୍ଗିକିରି ADP ଓ PI ହବ, ତାହେଲେ କେତେ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି। ମନେ ହେଲା, ଅପସନ ବି। 25 ନମ୍ବର ପିଲେ ହାଇଡ୍ରା ଓ ଛିଦ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ବହୁତ ଥର କହିଛି। ହାଇଡ୍ରା ଓ ଛିଦ୍ର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। କିଏ ସେ? ହାଇଡ୍ରା ଓ ଛିଦ୍ରାଳ ପରିଫେରା। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ସେଠି ବହୁତ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଓଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା କିଏ ସେ? ଜିଆ ଜୋକୋ ବେଙ୍ଗ।
ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆଉ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା କିଏ ସେ ବେଙ୍ଗ, ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଏ ଅସରପା ପରି କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ, ଗାଲି ଦ୍ୱାରା କିଏ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଗାଲି ଦ୍ୱାରା, ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା କିଏ ସେ ସାପ ପାରା ବତକ ବାଦୁଳି, ପାଣିରେ ରହୁଥିବା କିଏ ସେ କଇଁଚ କୁମ୍ଭୀର ତିମି। ମନେ ରଖିଥାଉ ସବୁ। 26 ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଧାତୁ ଦରକାର? କ୍ୟାଲସିୟମ। ଅପସନ ଏ। ରାଫ୍ଲୋସିଆ କେଉଁ ପୋଷଣ ଦେଖାଏ? କ'ଣ ଦେଖାଏ? ପରଜୀବୀୟ। ପରଜୀବୀୟ ରାଫ୍ଲୋସିଆ ପରଜୀବୀୟ ହେଲା। ହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ପରଭୋଜ୍ୟ ପୋଷଣକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିରେ ରହୁଛି ଏଇଟା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ପରଭୋଜ୍ୟକୁ 4ଟା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। 1 ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ପୋଷଣ, 2 ମୃତଭୋଜୀୟ ପୋଷଣ, ତାପରେ ହେଲା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ, ତାପରେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ପୋଷଣରେ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀମାନେ। ମୃତଭୋଜୀୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି କିଏ ସେ? ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମନେ ରଖ, ମୃତଭୋଜୀୟ ପୋଷଣରେ ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ? ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନା କହିଲେ ମଲାଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲୋସିଆ, ଉଙ୍ଗୁଣି, ଜୋକ, କେତକୃମି, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଏଇସବୁ। ତାପରେ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣରେ କିଏ କହିଥାଏ? ସହଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥାଉ ସେଗୁলো। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୌହ ଦରକାର। ମନେ ରଖିବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଲୌହ। ଅପସନ ବି। 29 ପରିପାକ ପରେ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ଘଟିଥାଏ? ଆପ୍ତିକରଣ। ଅପସନ ଡି। 30 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପରଜୀବୀ ନୁହେଁ? ଏଇଠି ଦେଖ, ପରଜୀବୀ ନା କହିଥିଲି କିଏ ସେ? ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉଙ୍କୁଣି, ରାଫ୍ଲୋସିଆ, କେତକୃମି ହେଲା, ଜୋକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଥିଲି, ସବୁ ନା କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୁହଁ ପିଲେ, ମନେ ହେଲା? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଅପସନ ବି। 31 ନମ୍ବର ହେଲା, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅପସନ ସି। 32 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କହନ୍ତି ଅପସନ ଏ RUBP। RUBP ଆର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଜାଣିଛ କ'ଣ? RUBP ରାଇବୋଲେଜ 1,5 ବିସ୍ ଫସଫେଟ୍। RUBP। ଜୀବ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ବାହାରିପାରେ? ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ ଡି। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। 34 ପାକ ନଳୀର ଚଳନ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କାରଣ ଗ୍ରାସ ନଳୀରେ ବା ପୁରସ୍ରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଲା। କେଉଁଟି ମଣିଷର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥି? ଯକୃତ। ଅପସନ ବି, ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥି। କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ ପିଲେ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ କିଏ ସେ? କୋଲନ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ଅଂଶ, ବୃହତ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ କୋଲନଟା। ତାପରେ 37 NADPH ଆଉ ATP ମିଶି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି। ଅପସନ ବି। କଷ୍ଟି ପୋଟାସ କେଉଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଅବଶୋଷଣ କରେ? କଷ୍ଟି ପୋଟାସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? KOH। KOH ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। KOH ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ, CO2 ହେଲା। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର, ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଅପସନ ଏ। 40 ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କେଉଁ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଘଟେ? କୋଉ ମାଂସପେଶୀର? ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା। ଅପସନ ଡି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 41 ହେଲା। 41
ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ତଳପଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ? ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା। ଅପସନ୍ ସି। 42 ନମ୍ବର, କେଉଁଠି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? କିଏ ସେ? ଗଲେଟ୍। ଅପସନ୍ ବି। 43 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣରେ କେତୋଟି ଦେବ ଏଟିପି? 38। ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଏଇନା କହିଥିଲି ଜିଆ ଜୋକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜିଆ ଜୋକ ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଓଦାଳିଆ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ବେଙ୍ଗଫୁଲା କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଗାଲି। ଅପସନ୍ ସି। କଇଁଚ କୁମ୍ଭର ତିମି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଫୁସଫୁସ୍। ବତକ ବାଦୁଡି ସବୁ କହିଥିଲେ ନା। ଫୁସଫୁସ୍। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିକୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ହେଲା। 48, ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶୋଷଣ। କାଲି କହିଥିଲି ଶୋଷଣ ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯହିଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଜାରିତ ହୋଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 49, କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀର ବାକୁଲା ଉଠିଥାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ମଣିଷର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ବୋଲେ 20%। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ତମର ନୋଟ୍ କିଛି ପାଇବାକୁ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ପାଇବାକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯା। ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଜଏନ୍ ହେଇଯା, ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।